Liado aquí en la estación, chavales. Suerte ha tenido Luke, que puede con la bicicleta plegable, ¿eh? Suerte ha tenido Luke, que tiene la bicicleta plegable, ahí como veis, y le han dicho, oye, plégala, pero yo le digo, yo no tengo para plegar, y ya tenemos comprado el ticket. Pero bueno, han sido abiertos de mente, y me han dicho, cógete la mochila. Bueno, no me lo han dicho, se lo he dicho yo. 최근 한류 열풍을 타고 전 세계에서 한국을 찾는 외국인 여행자 수가 역대 최고치를 기록하고 있는데요. 그 중에서도 좀 특이한 방식으로 한국을 만나는 여행자가 있어 화제입니다. 오늘 소개할 외국인은 좀 특별합니다. 자전거 하나에 짐을 가득 싣고 전 세계 곳곳을 홀로 누비며 여행하는 크리에이터인데요. 이번엔 서울에서 부산까지 무려 630km에 달하는 국토종단 자전거 여행에 도전장을 내밀었습니다. 벌써 여행 5일째, 강원도 춘천을 출발점 삼아 다시 페달을 밟기 시작하는데요. 자전거와 짐을 점검하며 오늘 하루 60km를 달리겠다는 목표를 스스로에게 되새깁니다. Saludos amigos y bienvenidos a Chungju, Corea del Sur. Estoy aquí ya a punto de comenzar con lo que es el quinto día. Ya tengo la bicicleta lista, todo preparado para la ruta. Me quedan, como sabéis a estas alturas, 400 kilómetros aproximadamente para alcanzar finalmente Busan. Y luego desde ahí, si da tiempo, haríamos la isla de Jeju también. Hoy voy a intentar cubrir 60 kilómetros y me lo quiero tomar full aventura. Y con eso me refiero a que voy a empezar a pedalear y en un momento puntual, siguiendo la ciclovía, miraré el mapa y cuando haya hecho 60 kilómetros aproximadamente, ahí pararé. Lo que hay por delante hoy es todo un misterio. Nos quedan unas 3 horitas y media, 4 horas a los pedales aproximadamente para cubrir esa distancia, así que deseadme mucha suerte. 부산까지 400km가 남았고 오늘은 60km를 달려볼 생각이라며 3시간 반에서 4시간 정도 페달을 밟아야 한다고 각오를 다지는 모습이었죠. 관광객이라고는 눈을 씻고 찾아봐도 보이지 않는 진짜 춘천의 얼굴을 마주한 그는 지난 나흘간 240km를 달려온 스스로를 대견해하며 페달을 밟습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 그의 눈앞에 펼쳐진 풍경의 감탄사가 터져나오는데요. 서울을 출발해 한강을 따라 달리던 초반과는 완전히 다른 훨씬 외지고 아름다운 풍경이 이어지기 때문입니다. 자전거 도로가 정말 아름답다며 경치가 끝내준다는 감탄이 이어졌습니다. 사실 이 여행자가 달리고 있는 길은 그냥 아무 자전거 도로가 아닙니다. 서울에서 부산까지 이어지는 이른바 사강길, 즉 4대강 자전거길로 국가가 직접 조성한 전국 단위의 자전거 인프라인데요. 유럽에서는 도시와 도시를 잇는 이 정도 규모의 전용 자전거길을 찾아보기가 쉽지 않습니다. 대부분 차도와 섞여 달려야 하거나 있다 해도 구간이 뚝뚝 끊기기 일쑤인데 한국은 산과 강을 끼고 수백 킬로미터가 끊김없이 이어져 있는 것이죠. 게다가 구간마다 인증센터가 있어 스탬프를 찍으며 완주를 기록할 수 있는 시스템까지 갖춰져 있는데 이런 촘촘한 여행 인프라는 자전거 여행자들 사이에서 이미 정평이 나 있습니다. 그렇게 아름다운 풍경 속을 달리던 그는 강가에 자리 잡은 캠핑장 하나를 발견하고 페달을 멈춥니다. 텐트와 캠핑카, 간이 주방까지 차려놓고 가족 단위로 여유를 즐기는 한국인들의 모습에 눈을 떼지 못하는데요. Mira este puesto de camping, qué pasada. Están aquí todos los coreanos frente a una cascada que parece que hay una ruta de montaña con un puente colgante. Y está aquí todo el mundo con las carpas, las campers, sus cocinas, sentados en familia. Lo cierto que si hubiera avanzado más, porque apenas llevaré 15 kilómetros hoy, pero si esto fuera al final del día, este sería el lugar ideal para acampar. Mira esto. 이 캠핑장을 보라며 정말 멋지다는 말을 몇 번이고 반복합니다. 그런데 이날 겨우 15km밖에 달리지 못해 조금 아쉬워하던 그에게 여기서 이번 여행의 첫 번째 잊지 못할 감동이 찾아옵니다. 캠핑장은 이미 문을 닫은 시간이었지만 사장님은 낯선 외국인 자전거 여행객을 보고는 별다른 설명도 요구하지 않은 채 흔쾌히 텐트를 칠 수 있게 자리를 내어준 것이었습니다. 예약도 안면도 없는 이방인에게 조건 없이 하룻밤 쉴 곳을 내주는 이 모습은 사실 유럽이었다면 상상하기 어려운 장면입니다. 대부분의 유럽 캠핑장은 영업 종료 시간이 지나면 아무리 사정을 설명해도 문을 열어주지 않고 규정은 규정이라며 단호하게 돌려보내는 경우가 훨씬 많으니까요. 그런데 한국에서는 그저 지친 여행자 한 명을 위해 규정보다 사람이 먼저였던 겁니다. 말 한마디 나누지 않고도 마음을 건네는 이런 방식이야말로 어쩌면 가장 한국적인 배려의 방식이 아닐까 싶은데요. 이 작은 친절 하나가 그날 하루 종일 쌓였던 피로를 씻어주는 위안이 되었다고 하는데요. 이렇게 작은 마을 수안보에 도착한 그는 25km를 달려온 몸을 온천으로 녹이고 싶은 유혹을 느끼지만 지금 온천에 들어가면 그대로 잠들어 버릴 것 같다며 아쉽게 발길을 돌립니다.
대신 눈에 띈 허름하지만 독특한 분위기의 식당으로 들어가는데요. 이곳에서 그는 태어나서 처음으로 김치를 맛보게 됩니다. Una pinta excepcional. Esto es una especie de sopita de albóndigas que lleva huevo, alga nori. Luego tenemos el mítico kimchi, que esto es la comida por excelencia de Corea. Y esta es la primera vez que lo pruebo, este platillo que ha hecho, que también parece una combinación de kimchi. Tú no sabes cómo se come en Corea, ¿eh? Estoy enamorado de la comida coreana, es impresionante. 한국을 대표하는 음식인 김치인데 이번이 처음 먹어보는 거라며 한국 음식에 완전히 반했다고 정말 맛있다는 말을 연신 내뱉습니다. 계란 노른자가 들어간 미트볼 수프 같은 음식과 함께 나온 김치. 자극적이고 낯선 맛일 법도 한데 그는 오히려 여기에 완전히 매료되고 맙니다. 그리고 이 푸짐한 한 끼의 가격을 확인하고는 또 한 번 놀라는데요. 15,000원, 유로로 환산하면 겨우 8유로 정도밖에 되지 않는다는 사실에 믿기지 않는다는 반응을 보입니다. 유럽에서 이 정도 양의 정성 들인 한 끼를 먹으려면 최소 20유로는 각오해야 하는 게 현실이니 그의 놀라움이 과장은 아닌 셈이죠. 식사를 마친 그는 다시 페달을 밟아 본격적인 산길 구간에 들어섭니다. 첫 번째 오르막을 넘고 두 번째이자 마지막 오르막을 앞두고는 이미 지친 기색이 역력한데요. 물통은 바닥을 보이고 입술은 바싹 말라 탈수 증세까지 느껴진다고 토로합니다. 그리고 이 순간 그는 카메라 앞에서 꽤 솔직한 속마음을 털어놓습니다. Bueno amigos, aquí estoy con el segundo y último ascenso del día de hoy. Me faltan unos 15 kilómetros por delante para cumplir la distancia que me he propuesto. Voy a terminar haciendo unos 62 kilómetros así. Ya no me queda agua en la botella. Ya me queda nada, un sorbito que me he dejado por si acaso, porque llevo ya tiempo sin encontrar nada y me noto hasta los labios resecos, ¿sabes? Ese punto de deshidratación. Tal vez sea del esfuerzo también de todos estos días y volver a la bici de esta forma. 솔직히 말하면 한국에서는 사람들과의 교류가 별로 없다고 혼자 여행하는 자신에게는 정신 건강을 위해 사람들과의 교류가 정말 중요한데 말이라고 아쉬움을 내비친 것이죠. 체력적인 힘들보다 더 그를 지치게 한 건 사실 외로움이었습니다. 하지만 그가 유일하게 감사하다고 말한 순간이 있었으니 바로 식당에서 밥을 먹을 때 그리고 앞서 캠핑장 사장님이 보여준 그 마음이었습니다. 낮 동안은 그저 도로와 풍경뿐인 하루였지만 저녁이 되면 어김없이 누군가의 작은 배려가 그를 다시 웃게 만들었던 것이죠. 그렇게 두 개의 험난한 고개를 하루 만에 넘어선 그는 마침내 정상에서 자신이 달려온 길을 내려다봅니다. 드디어 정상에 도착했다며 오늘 하루 정말 대단하다고 웃고 있지만 사실 울지 않으려고 웃는 거라며 벅찬 감정을 숨기지 않았습니다. 배고픔과 갈증에 지쳐 휴게소에서 이것저것 집어삼키던 그는 갈증 해소용이라며 병에 든 음료를 벌컥벌컥 들이켜는 해프닝을 벌입니다. Están muy buenas, por cierto, con coco, así mantequilla. Me compro una especie de, como de frasco con vitamina A, C y E, que digo, bueno, esto me puede venir bien. Esto es el mítico takoyaki japonés, que es un heladito que ahora me voy a crujir como un señor. Y me compro esto pensando que es la bebida japonesa también del estilo, que ya lo tomé yo en Japón. Y como que es una bebida de arroz, ¿no? Hidratante. Para mi sorpresa, con una sed tremenda, le pego un trago como si no hubiera mañana, porque me he hecho toda esta subida a todo este puerto sin agua. Pues resulta que es una bebida alcohólica. 알고 보니 알코올이 든 음료였다는 사실을 뒤늦게 깨닫고 스스로도 놀라 얼마나 벌컥벌컥 마셨는지 보라며 웃음을 터뜨리는 유쾌한 장면이 이어졌습니다. 숙소를 찾아 사우나가 있는 마을로 향하던 그는 도중에 들른 식당에서 이번 여행 두 번째로 잊지 못할 한국인의 배려를 경험합니다. 무엇을 주문해야 할지 몰라 메뉴판 앞에서 머뭇거리던 그에게 식당 아주머니가 먼저 다가와 손짓 발짓 섞어가며 이것저것 골라주고는 결국 생선 모듬 요리를 통째로 내어준 것인데요. 이거 드릴까요? 아니면 저거 드릴까요? 하고 물으시길래 이걸로 주세요 했더니 여러 요리가 섞인 접시를 푸짐하게 내주셨다고 하는데요. 언어가 완벽히 통하지 않는 상황에서도 답답해하기는커녕 오히려 적극적으로 다가와 손님을 챙기는 이 아주머니의 모습에 그는 완전히 마음을 놓게 됩니다. 14,000원, 약 7.5유로에 배불리 먹은 이 한 끼는 단순한 식사가 아니라 낯선 땅에서 처음 느껴본 진짜 환대였던 셈이죠. 결국 스파는 문을 닫아 계획이 틀어지고 말았지만 그는 이런 예상치 못한 변수야말로 자전거 여행의 묘미라며 웃어넘깁니다. 이날 밤 그는 하루를 돌아보며 몸도 건강하고 배도 든든하니 불평할 게 없다고 그리고 카메라 너머 시청자들과 나눈 대화 덕분에 미쳐버리지 않을 수 있었다고 담담하게 고백하며 잠자리에 듭니다. 다음날 아침 버려진 기차역인 줄 알았던 장소에서 텐트를 치고 자고 일어난 그는 편의점으로 향합니다.
porque pone que tiene también 11 gramos de proteínas. Buah, tiene muy buena pinta este, ¿eh? Mira qué pintita tiene esto, mi niño. Uah. Es como un arroz al horno con atún. Me ha recordado a mi abuela. Por cierto, todo lo que os he mostrado me ha costado 11.000 wones, que viene a ser, creo que no llega a 6 euros. 커피, 딸기 타르트, 오니기리, 참치김치 삼각김밥에 단백질 과자까지 이렇게 다양한 즉석식품을 골고루 구매하고도 우리 돈 11,000원, 6유로가 채 되지 않는다는 사실에 그는 다시 한번 혀를 내두릅니다. 24시간 어디서나 이 정도 퀄리티의 식사를 이 가격에 해결할 수 있는 나라가 세계에 몇이나 될까요? 배를 채운 그는 다시 부산까지 남은 346km를 향해 힘차게 페달을 밟습니다. 전체 여정의 45%를 소화한 시점, 이 속도라면 열흘에서 열하루면 완주가 가능하다는 계산까지 스스로 세워보는데요. 이날 그의 여정에 반가운 변화가 찾아옵니다. 독일에서 온 부부 올리버와 캐서린을 만난 것인데요. 결혼식 초대로 한국에 왔다가 사간길 자전거 여행을 함께 즐기게 된 이들과 대화를 나누던 그는 뜻밖의 공감대를 발견합니다. 사람들은 친절하고 풍경도 아름답고 음식도 맛있으니 더 바랄 게 없다는 말을 서로 주고받으며 혼자만 겪는 아쉬움이 아니었다는 사실에 묘한 위안을 얻는 모습이었습니다. 길을 걷던 그는 벚꽃 나무에 물을 주고 있는 관리인들을 발견하고는 감탄을 감추지 못합니다. 몇 주 전만 해도 이 길이 분홍빛으로 물들어 있었을 거라 상상하며 도심도 아닌 국도변 나무 한 그루까지 세심하게 관리하는 모습에서 한국 사회의 남다른 손길을 느낀 것이죠. 단순히 심어두고 방치하는 게 아니라 마치 생명체를 돌보듯 나무 한 그루도 챙기는 이 나라의 태도는 유럽의 여느 국도변 풍경과는 분명 결이 달랐습니다. 그리고 바로 이어 이 영상에서 가장 마음이 따뜻해지는 순간 중 하나가 등장합니다. Muy agradable, muy divertido. Me cogía el brazo y todo y me decía, oh, estás fuerte. Pero ahí me he parado con el tipo este a hablar un poco y ahí sí que me ha dado bola. Creo que ocurre eso, ¿no? Que a veces cuando vas en la bici es difícil, ¿no? Pararse a tener una interacción buena, comparado como, por ejemplo, cuando yo iba en Taiwán que iba andando, que es un ritmo más natural y puedes hablar con todo el mundo. 페달을 밟던 그의 옆을 스쳐가던 한 할머니가 갑자기 다가와 그의 팔뚝을 덥석 붙잡더니 힘이 정말 좋다며 환하게 웃어 보인 것인데요. 말도 통하지 않는 외국인에게 스스럼 없이 다가와 스킨십까지 섞어가며 친근함을 표현하는 이 할머니의 행동에 그는 완전히 무장해제가 되고 맙니다. 정말 친절하고 재밌었다며 오히려 그 순간부터 할머니가 자신에게 더 관심을 보이며 이런저런 이야기를 건네려 했다고 하는데요. 자전거를 타다 보면 사람들과 제대로 멈춰 서서 소통하기가 어려운데 이 할머니는 그런 속도의 벽을 단숨에 허물어버린 셈입니다. 낯선 나라에서 이렇게 아무 경계심 없이 다가와주는 어른을 만난다는 것 자체가 그에게는 하루 종일 쌓였던 외로움을 단번에 녹여주는 경험이었던 겁니다. 강을 따라 이어지는 완만한 자전거 길 덕에 다리도 아프지 않다며 감탄하던 일행은 오늘의 첫 번째 스탬프를 함께 찾아 나섭니다. 그렇게 길 위에서 대만 출신의 접이식 자전거 여행자 영국에서 온 순례길 마니아까지 만나며 국적을 초월한 인연이 이어지던 이날 일행은 작은 산골 마을에 자리한 독특한 전통 가옥 식당을 발견합니다. 겉모습만 봐서는 도무지 식당이라고 짐작할 수 없을 만큼 예술 작품과 분재가 놓인 이 공간에서 이들을 맞이한 직원 3의 환대는 영상 전체를 통틀어 가장 깊은 인상을 남기는 장면입니다. Probar aquí el Macaulay, ¿eh? Macaulay, que es, dice que vinagre de arroz o vinagre. Hostia, está muy bueno, ¿eh? This is Macaulay, original Macaulay. Ah, this is Macaulay. Yes. This is with the wine. Wine, rice wine. Rice wine. Yeah. Huele muy bien, ¿eh? Creo que es lo que estuve bebiendo ayer cuando hice la subida, además. Wow, this is strong, ¿eh? Esto está fuerte, ¿eh? Wow, cansa mira. 아, 간배. 샘은 이들이 낯선 음식 앞에서 머뭇거릴 때마다 옆에서 하나하나 먹는 방법을 알려주고 새로운 접시가 나올 때마다 직접 맛을 보여주며 이 음식이 무엇으로 만들어졌는지 친절하게 설명해줍니다. 막걸리 식초와 콩으로 만든 두부, 허브를 넣어 돌돌만 콩 요리까지 하나하나 소개받으며 한국식 두부는 처음 먹어본다며 소금과 콩의 짠맛, 향신료와 허브의 맛이 어우러져 정말 맛있다는 감탄이 이어졌는데요. 단순히 음식을 서빙하는 게 아니라 마치 오래된 친구를 대접하듯 정성을 쏟는 그 모습에 일행은 완전히 마음을 열게 되는데요.
이날 그가 남긴 한마디가 특히 인상적입니다. 이런 진솔한 소통 때문에 여행하는 거라며 바로 이런 게 여행이라는 말을 남긴 것이죠. 서울에 가서 화려한 궁궐을 보는 것도 물론 멋진 일이지만 자전거를 타고 가다 우연히 발견한 작은 식당에서 직원이 이렇게까지 진심으로 대해주는 그 순간이야말로 진짜 여행이라는 그의 말은 관광지 중심으로만 한국을 소비하는 이들에게 시사하는 바가 큽니다. 나무 천장과 기둥이 웅장한 전통 가옥에서 마침내 비빔밥을 맛본 일행은 밥과 고기, 채소, 생고기까지 골고루 넣어 비벼 먹는 방식에 감탄하며 식사를 즐기는데요. 정말 맛있었다며 우리는 잔치를 벌였다는 말로 만족감을 표현했습니다. Ha estado muy bien. Hemos pagado 33.000 entre los dos. 17 euro, 18 euros, so 9 euro each. Por 9 euros cada uno nos hemos pegado una zampada. Let's go, ¿ya? Nos hemos pegado una zampada brutal. Mira aquí mi amigo. Me despido de mi amigo. 안녕하세요. 감사합니다. Take care. Wow, qué lugar. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla de pueblito, qué maravilla de experiencia, qué contento que estoy ahora mismo. Hemos probado ahí una comilona tradicional. 안녕하세요. 두 사람이 33,000원, 한 사람당 9유로 정도의 이렇게 푸짐한 잔치 같은 한 끼를 즐겼다는 사실은 또 한 번 유럽과의 물가 격차를 실감하게 하는 대목입니다. 아쉬운 작별을 뒤로하고 그는 막차를 타기 위해 서둘러 역으로 향하는데요. 이 여정에서 새롭게 합류한 인물이 있으니 맨체스터 출신의 영국인 루크입니다. 실크로드를 따라 중국과 인도, 방글라데시까지 여행해온 베테랑 여행자인 그가 이번엔 접이식 자전거를 끌고 함께 기차역으로 향하는데요. 시간이 촉박한 상황, 역에 도착한 일행은 완전히 정신없이 서두르는 모습을 보입니다. 그런데 이 순간 이 영상에서 가장 인상적인 장면이 펼쳐집니다. 루크가 가진 자전거는 규정에 맞는 접이식 자전거가 아니었고 이미 표까지 구매한 상태였는데요. 영무원에게 사정을 설명하자 돌아온 대답은 뜻밖의 배려였습니다. Ha tenido Luke que puede con la bicicleta plegable, ¿eh? Suerte ha tenido Luke que tiene la bicicleta plegable y como veis y le han dicho, oye, plégala, pero yo le digo, yo no tengo para plegar y ya tenemos comprado el ticket. Pero bueno, han sido abiertos de mente y me han dicho, cógete la mochila. Bueno, no me lo han dicho, se lo he dicho yo. Le digo, me pongo la mochila al lomo y te quito la rueda de adelante. Y me ha dicho, va, tira, tira. Aquí estamos, chavales. Vaya locura. 배낭을 가져오라는 영무원의 말에 배낭을 등에 메고 앞바퀴를 빼겠다고 했더니 그러라고 흔쾌히 답해준 것이었습니다. 규정만 놓고 보면 분명 통과가 어려운 상황이었을 텐데 영무원은 원칙을 내세워 매몰차게 거절하는 대신 승객 입장에서 함께 방법을 찾아준 것이죠. 짧은 순간이었지만 이 유연함이야말로 그가 한국에서 가장 크게 감동한 장면이었습니다. 앞바퀴를 빼고 배낭을 등에 매는 방식으로 즉석에서 대안을 마련해준 이 유연함에 그는 곧바로 일본과의 비교를 꺼냅니다. 지난 여름 2달간 일본을 여행하며 접이식 자전거, 이른바 링고백이 없다는 이유만으로 열차 탑승 자체가 완전히 불가능했던 경험이 있었다는 것인데요. 정해진 틀에서 한치도 벗어나지 않는 일본의 원칙주의와 달리 상황에 맞춰 유연하게 대처해준 한국철도 직원의 모습에 그는 진심으로 감탄합니다. Mira, todo es bici plegable. Pero aquí está la prueba de que en Corea son más abiertos de mente que en Japón. Japón esto no lo puedes hacer en la vida. Os lo digo yo que estuve el verano pasado 2 meses y hubo algún momento que quise coger algún tren con la bicicleta y como no lleves una Ringo Bag que le llaman a la bicicleta plegable, Japón. 한국 사람들이 일본보다 더 개방적이라는 증거가 바로 여기 있다며 일본에서는 이런 게 절대 불가능했을 거라는 말을 힘주어 강조했습니다. 원칙은 원칙대로 지키되 사람의 사정을 헤아려주는 것, 그것이야말로 진짜 선진국다운 유연함이 아닐까요? 이 장면 직전 호주에서 온 또 다른 자전거 여행자. 맥과도 짧게 인사를 나눈 그는 홍천역에 무사히 도착해 안도의 한숨을 내쉬는데요. 닷새 동안 630km라는 목표를 향해 달려온 이 여행자의 이야기는 화려한 관광지 대신 시골길과 무명의 식당, 그리고 그곳에서 만난 사람들의 작은 배려들로 채워져 있었습니다. 혼자 떠난 여행이었지만 결코 혼자가 아니었던 이유, 캠핑장 사장님의 조건 없는 배려에서 낯선 음식을 처음 맛보게 해준 식당. 아주머니의 손길에서 스스럼 없이 팔뚝을 붙잡으며 웃어주던 할머니의 친근함에서 정성껏 하나하나 설명해준 셈의 환대에서 그리고 규정보다 사람을 먼저 생각한 기차역 직원의 유연함에서 찾을 수 있었던 것 같습니다. 우리에게는 그저 일상적인 친절이었을 이 모든 순간들이
지구 반대편에서 온 한 여행자의 마음속에는 잊지 못할 한국의 얼굴로 남게 된 것이죠. 화려한 궁궐도 붐비는 관광지도 아닌 이름 모를 시골 마을과 그곳에서 스쳐간 사람들의 온기가 결국 그의 자전거 여행을 완성시킨 진짜 이유였는지도 모르겠습니다. 구독과 좋아요는 우리 소중한 문화를 전 세계에 알리는데 아주 큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.